پہلا رابطہ حکومت کی پلاننگ، بازار پر ایک قسم کا خوشی کی بہت بڑی لہر ٹوٹ پڑی۔ کانٹے دار مقابلہ ہوا اور کاٹے گا یا نہیں کاٹے گا۔ آج کے دن جہاں پر پہلا اور ابتدائی فارمل کانٹیکٹ ہوا پاکستان کی گورنمنٹ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، اس کا بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں 1459 پوائنٹس کی ریلی رہی۔ بازار میں والیومز میں اضافہ دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ویلیو میں اضافہ دیکھا گیا، نمبر آف ٹریڈز میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ تو اکراس دا بورڈ آج ڈیٹا میں مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملی، اس کے باوجود کہ آج جو ٹاپ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں جہاں پر ٹریجری بلز کا آکشن رہا، کل رات گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بڑا پیسہ اٹھایا اس آکشن میں، لیکن ان چینج دیکھی گئی، ییلڈز کا ریٹ ان چینج رہا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، نہ کم ہوئی نہ بڑھی ہیں۔ اس موقع پر جہاں پر 10 مارچ یعنی کہ اگلے منڈے کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کو ریویو کرے گا، اور اس سے پہلے یہ آخری آکشن تھا ٹریجری بل کا، ان چینج رہا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی پلاننگ اور ایک بڑی پلاننگ لے کر آئی گورنمنٹ آف پاکستان۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بہت اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن میں ریلیف دینے کا سوچ رہی ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان اور پاکستان سے باہر کی دنیا انٹرنیشنل کوئلے کی پرائسز میں 4 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، کم ہوتے ہوتے۔ نمبر 5 انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی 3.5 سال کی کم ترین سطح کو اس وقت چھو رہی ہیں۔ یہ تمام ڈیولپنگ سٹوریز ہیں اور پازیٹیو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں مختلف سیکٹرز کے لیے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کوئلے کی پرائسز، اگر ہم کوئلے کی پرائسز لیں تو کوئلے کی پرائسز میں کمی رہی اور لگاتار یہ کمی رہی، 4 سال کی کم ترین سطح ہے۔ رچرڈ بے کول پرائسز میں $89 کی سطح پر ہے 1 ٹن کی قیمت، اور اگر 1 ٹن کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئلے کی کم ہو $5 تو اس کا ایفیکٹ ہمارا جو لوکل سیمنٹ سیکٹر ہے اس کی پرائسز پر بالترتیب جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی $10 پر بیگ کے حساب سے، تو بڑی ریڈکشن رہتی ہے اور ایک پازیٹیو، انتہائی پازیٹیو سائن ہے سیمنٹ سیکٹر کے لیے۔ نمبر 2 انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی 3.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچی ہیں، اور اس کا ایفیکٹ 2 طرح سے اوورال اگر ہم پوری ہماری جو اکانومی ہے اس کو دیکھیں پازیٹیو ہے، بٹ ہمارا جو لسٹڈ سیکٹر ہے E&P سیکٹر بہت زیادہ نیگیٹو ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستان پیٹرولیم اور OGDC دونوں کی لاسٹ جو رزلٹس تھے کافی نیگیٹو تھے، پروفیٹیبلٹی میں کمی ہو رہی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ جو 3.5 سال کی کم ترین سطح پر پہنچی ہیں قیمتیں، وہ بنیادی وجہ ہے اس سیکٹر کی پروفیٹیبلٹی کو ختم کرنے کی، کم کرنے کی۔ پاکستان میں آج کے دن جہاں پر بازار میں اس پہلے رابطے کی بدولت پہلا جمپ دیکھا گیا بازار میں، اور تمام پبلک سیکٹر سیکٹرز آج کے دن انہوں نے بوم کیا، جیسے کہ E&P سیکٹر ہو، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹر ہو، یا بینکس ہوں، یا دوسرے مختلف سیکٹرز ہوں، تمام میں آج زبردست بوم تھا۔ پاکستان پیٹرولیم، OGDC، ماڑی انرجیز، پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی، سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز، اینگرو فرٹیلائزر، بینک الحبیب، فوجی سیمنٹ، MCB بینک اور چراٹ سیمنٹ، ان 10 شیئرز نے مجموعی طور پر 1103 پوائنٹس کی کنٹریبیوشن دی۔ پازیٹیو سائڈ پر ٹوٹل کنٹریبیوشن 100x کی 1459 پوائنٹس کی تھی، تو بڑا جمپ ہے۔ کل کے دن اگر ہم بات کریں اور گوئنگ فارورڈ آنے والے دنوں میں جس طرح کا نیوز کا فلو بازار اس کو فیس کر رہا ہے، اس میں نیوز ڈریون مارکیٹ نظر آ رہی ہے۔ جو ٹاپ فیکٹرز ہیں، مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے منڈے کو، اور اس سے پہلے یا اس درمیان میں ہی بلکہ اس سے آگے بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ریویو ہے، تو بہت سائڈ پر جو نیوز کا فلو ہے وہ مارکیٹ کا سینٹیمنٹ اس وقت ڈرائیو کر رہا ہے، جبکہ ٹرینڈ چینج اگر ہم بات کریں کہ ایک بولش ٹرینڈ شروع ہو گیا، ابھی نہیں،
1,17,670 पॉइंट्स की सतह को अगर ब्रीच आउट होता है और एक बड़े स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ होता है तो हम समझेंगे डेफिनेटली ब्रेकआउट है, नई पोजीशंस को लेना बेहतरीन फैसला रह सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो हमें नज़र आई है। सर्कुलर डेट मतलब कि प्लानिंग इन द सेंस ऑफ गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो टैक्स सेटलमेंट है उसको लेके आया जाए नंबर 1 ऑप्शन पर कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 600 अरब रुपया जो कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है जुलाई टू डेट, उसके लिए ना कि कोई किसी किस्म का मिनी बजट लाया जाए। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था आज के लिए, जहाँ पर हमारी जो इंटरनल न्यूज़ हैं उनको अगर हम देखें मिनी बजट का से इनकार करना और टैक्स सेटलमेंट का ऑप्शन लेना एक पॉजिटिव साइन रहा। नंबर 2 जो ट्रेजरी बिल का अब जो ऑप्शन रहा अनचेंज रहे और वहाँ पर जो रेट का कट होगा या नहीं होगा उस पर काफ़ी सारी बहस छिड़ गई है। ऑलमोस्ट 11% के आसपास हैं ट्रेजरी यील्ड्स का रेट्स पिछले ऑप्शंस में। पॉलिसी बेंचमार्क इस वक्त 12% है। ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है जो कि बहुत नैरो डिफरेंस है बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स और जो यील्ड्स हैं उनके दरमियान में। हालांकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 1.5% रहा लेटेस्ट जो महीना गुजरा उसके लिए फरवरी का। करंट जो एनवायरनमेंट है इसी को लेकर अगर हम बात करें तो तमाम बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी उनमें मुतफर्रिक हैं, इकट्ठे नहीं हैं इंटरेस्ट रेट्स की रिडक्शन के बारे में। जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल PBC उनका एक्सपेक्ट करना है कि अनचेंज रेट रह सकता है इस अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में, जबकि दूसरी तरफ फेडरल जो हमारी फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 500 बेसिस रिडक्शन हो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मंडे 10 मार्च को। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया उसने, 500 बेसिस पॉइंट्स 10 मार्च को इकट्ठे एक किस्म की स्टेटमेंट हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ खुशामदाना किस्म का छुपा हुआ है इस स्टेटमेंट में, जिस FPCCI की जानब से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है और ना इतना रूम है कि 500 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन हो पाए। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हकीकत के करीब तर है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे आज के दिन हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में कोल की प्राइसेस और उसका इफेक्ट हमने सीमेंट पर जांच लिया। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का डाउनसाइड उसका इफेक्ट हमने स्टॉक मार्केट पर जान लिया। अब बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अब तक के लिए जो न्यूज़ का ड्रिवन है वो क्या रहा, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी जो आज की टॉप स्टोरी है। दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को एक ऑप्शन देने का सोचा है एज़ पर न्यूज़ सोर्सेज कि वो टैक्स की कलेक्शन जो है उसका जो टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया था IMF की कंडीशन के साथ, उसकी रजामंदी के साथ उसको रिलैक्स करेगा। ऑलमोस्ट पाकिस्तान शॉर्टफॉल में है और 12,480 रुपये 12,480 अरब रुपया कम करने की तवक्कुआत हैं, जो कि ऑलमोस्ट कम हो जाएगा इस फिस्कल ईयर 25 के लिए 490 अरब रुपया 490 अरब रुपया कम हो गया, जहां पर टोटल जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट था पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वो 12,970 अरब रुपया इकट्ठा करना था इस पूरे फिस्कल ईयर में, जो कि टैक्स इकट्ठा करने में फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू कासर रही है अभी तक के 8 महीनों में और बहुत पीछे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पाकिस्तान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है कलेक्शन टारगेट में तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव रहेगा।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टॉक मार्केट के लिए भी आज के दिन जहां पर डाटा काफ़ी मुस्बत रहा, वहां पर 47 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ, जिसकी मालियत 35.6 अरब रुपया थी कल के 35 करोड़ और 16 लाख शेयर्स के मुकाबले में, जहां पर मालियत 23.2 अरब रुपए की थी। कुल 441 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी। 2,40,429 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी कल के 1,96,221 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स में। लेकिन आज ताकत का तवाज़न टोटली बुल्स के कंट्रोल में देखा गया। 220 शेयर्स में इजाफा, 142 की कीमतों में कमी, लेकिन 79 शेयर्स आज फिर से बड़ा फिगर है जो कि अनचेंज देखे गए हैं। कल के दिन यही 79 शेयर्स उनका ट्रेंड क्या रहेगा, किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो अपसाइड जाएंगे या डाउन साइड जाएंगे, यही ताकत का तवाज़न उसका फैसला कल होने जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, नई वीडियो, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।